photo. I never get a photo of you. 여러분들을 제가 그 사진을 촬영할 기회는 별로 없죠. 보통은 제가 찍히지 않습니까? It's hard. Wow. That's for my kids. 아이들에게 보여줄 겁니다. Super. Thank you. 네, 감사드리고요. Okay, I can go. 자, 이제 가도 될 것 Thank you very 같습니다. much for this 여러분, invitation. 저 감사드리고요. 이렇게 초청해 주셔서 저 It's 대단히 really difficult to 감사합니다. speak after Tom. 사실 Every 톰 time I speak 딕슨 after 같은 Tom, 분 뒤에서 it's 말씀을 terrible. 드리는 것은 어렵습니다. But I'm 매번 learning. 저 딕슨 씨 뒤에서 말을 하면요 어렵다고 느낍니다. I 정말 wanted 스마트한 to speak a little 분이고요. bit about me, 어쨌든 저는 오늘 about emotions, 여러분들께 about 저에 us, about 대해서 the people, 우리라고 하는 감성에 대해서 through 사람이라고 하는 products, but 감성에 not 대해서 necessarily 말씀을 only 드리겠습니다. about them. 제품을 통해서가 So the 되겠죠. first thing 사람을 위한 is 제품이 아니라 제품을 feel 통해서 before you 사람에 대해서 see. 말씀드리겠습니다. 우선 첫 I 번째로 mean, 보기 전에 somehow 느끼라라는 you 점을 have to 말씀드리고 watch. 싶습니다. So to see 시계와 tonight, 관련되어 있다. 아까 그 시계 because 발표 the 관련되어 world is 있다라고 봐야 될 것 invaded 같은데요. with 사실 advertising. 우리가 너무 많은 걸 Everything is 보고 invaded. 있습니다. It's crazy. 광고라든가 그 배너 Everything wants to 광고라든가 sell you 화면에서 ads. 나오는 광고들 이런 So 것들 볼 to 필요가 feel 없는데 보여야 되는 before we 것들이 see, 너무 we 많습니다. already 따라서 보기 전에 have 느껴야 somehow 됩니다. some part of 우리는 DNA 이미 그 of product, DNA에서 of the 어떤 feeling, 제품에 대해서 of state. 감성이라든가 어떤 상황이라든가 이런 것들 느낄 The 수 other 있는 thing 것이 is 들어있을 you say, 겁니다. 두 I think, 번째는요. I feel. Yesterday I 내가 felt. 생각하기 때문에 I was thinking 느낀다입니다. this was really 어제 good. 기분이 How about 좋았습니다. 그러니까 내가 이렇게 I feel, 생각했는데요. I 하는데요. think. 반대로 내가 생각하기 때문에 That 느낀다고 really 보면 gonna 어떻겠습니까? change our world in 이렇게 a 하면 very 우리의 radical way. 생각을요 아주 급진적인 방향으로 바꿔나갈 수 What 있을 about 것이다. 생각 the 먼저 하고 words we are 느껴보시기 using? 바랍니다. I come 그렇다면 from 우리가 Israel. 살아가고 있는 세상 I 어떻습니까? speak 저는 very 이스라엘에서 stick me to 왔습니다. English, stick very 저는 bad 영어를 French. 이제 I speak 보통 정도로 horrible Italian. 하고요. I speak 프랑스어는 lots of 잘 division, 못하고요. but I have 이탈리아는 to make 아주 my way. So 나쁘고 I invent 스웨덴어는 잘 words. 못합니다. 그러니까 하지만 소통을 해야 되죠. 그러니까 제가 Constantly 계속해서 그 communicating. 말들을 And that's what 만들어서 we all do. 커뮤니케이션을 노력하고 있습니다. 우리 모두 One 그렇게 하고 word is 있다고 저는 this. 생각합니다. 그 중에 하나가 Who knows which car is 이겁니다. this? 이게 어떤 자동차인지 아시는 분? Can you reduce the sun? 지금 조명 좀 줄여주실 수 You know 있겠습니까? which car is this? 아, This is the Mini. 자, It's the 이건요 headlight of the 미니의 조명입니다. 미디의 헤드라이트 조명입니다. afternoon. It's very 이제 cold. 오후가 된 기분인데요. It's the 자, headlight of the Mini, and what I want to 미니 do is to 조명입니다. change the destination of the 그리고 products. This is 이 what I 그 call 미니의 personality 그 disorder. 헤드라이트를요, Take something, 저 put 인격 it in 장애라고 industry, 저 put it somewhere 표현하는데요. else. That's 이쪽 what we 산업에 bring 사용되고 있는 무엇인가를 가져다 다른 쪽 highway into 산업에 our 배치하는 것이죠. house. 고속도로를 And you 마치 know 집 that 안으로 the car 끌어들인 것 headlight is 같습니다. designed and 즉 the optics 자동차의 reflect 헤드라이트라는 themselves 것은요, perfectly. 완벽하게 All you need to 반사할 수 do 있도록 is to 하기 위해서 change the 광학적 설계가 voltage, 기본적으로 되어 put the 있습니다. right light 그래서 bulb, and we have a 볼트를 좀 very fixed 바꾸고요, vehicle. 조명도 바꾸고 그랬더니 집안에 사용할 But 수 있는 if 훌륭한 the change 구조물이 of 됐습니다. personality, 하지만 인격 what 장애, happened here? This is the 그 chair, 성격을 다시 this is the lamp. 바꿔볼까요? 이거는 램프입니까? 의자입니까? Who says chair? 의자라고 생각하시는 분? I know you're in delay. Who says this is a 약간 chair? 지연이 조통이 있다 보니까 이게 의자라고 생각하시는 Lift 분, your hand. 손을 들어주십시오. 이것은 의자입니까? Who 예, says this is a 좋습니다. lamp? 램프라고 생각하시는 분, I have about 200 people don't 한 really 두 know 명, 두 what 명 is this type. 정도는 모르시는 거죠. 그 판단이 I 안 agree. 선다라고 하는 We don't 분이 know. 그 정도 And 됩니다. if I 예, hand you this 동의합니다. chandelier, 그렇습니다. 저도 잘 모르겠습니다. 이걸 건다고 하면 그럼 of course 샹들리어 you can sit on 됩니까? it. 물론 여기서도 저 Everybody 보실 has 거라고 their own 생각합니다만 preference. This 자신들의 one 관점 다 세울 used 수 to 있는 be 거죠. 지금 여기 이 a video player 대상 같은 that I 경우는 found 비디오 in the street. 플레이어입니다. 제가 But 길거리에서 this is 가두 판매하는 것을 already has the 샀습니다. cable in it. 비디오 플레이 같은 경우 이미 전선이 들어있기 때문에 저는 구멍만 뚫으면 Did you know 램프를 that 만들 50% 수가 of 있었죠. 52% 여러분 of 아셨는지 couples divorce? 모르겠습니다만은 Do you know what 기혼자의 effect it has on the furniture 52%가 industry? 이혼하여인다. 그러면 가구 산업에 미치는 영향은 무엇일까요? I want half of the house. 나는 Did you 이 hear 집의 that 그 before? Who heard 절반은 that 가져갈 before? 자격이 있다. 이런 말 들어보신 분 있습니까? 네, 좋습니다. These are pictograms done by 지금 이 a friend of 픽토그램 mine 같은 called 경우는 Pippelioni. These are 피펠리온이라고 하는 제 Comic lovers. 친구가 만든 것입니다. We 저 come back to this 인체공학적인 later. 저 A 연인이라고 When I 하는데요. was 나중에 다시 설명해 investigating or 드리겠습니다. needing to do the 제가 phase of transition 그 트랜지션의 단계를 겪었던 적이 있습니다. 로우텍에서 하이텍으로 갔을 때 이 전환기가 있었는데 그때 카메라를 가져가면서요. 그리고 또 전구를 제가 1시간 가량 촬영을 했습니다. 즉 1시간 가량 조명이 켜져 있는 부분들을 이제 촬영했습니다. 그랬더니 아무것도 없는 상태에서 무엇인가를 만드는 것은 가능하자. 그래서 전무에서 전부를 창출할 수 있는 상관을 만들 수 있도록 하기 위해서 이걸 만들었습니다. 그래서 이 TV에서
제가 이것을 상영을 했을 때요, 5초간 1,200명 그 조명 하나를 가지고 저희가 사람들이 전혀 타버리지 않는 그 조명 이런 것들 보여줄 수 있을 만한 그런 체험을 했었습니다. 그 아이와 리모컨을 조종하는 것 이런 것들은요 저에게서 굉장히 중요한 슬라이드입니다. 저희 할머니의 슬라이드인데요. 자, 저에 대해서 여러분 잘 아시겠습니다만 저는 할머니가 계시기 때문에 존재합니다. 지금 101살이십니다. 그리고 3개월 나이가 되셨습니다. 지금 초 단위로 나이가 세신 것인데요. 제 지난주에 그 할머니를 만나 뵀습니다. 할머니는 저에게 말씀하십니다. 에릭, 너는 뭘 해서 먹고 사니? 라고 저에게 아직도 물어보십니다. 저는 할머니에게 설명해드리고 해서 정말 열심히 노력하죠. 할머니 아파트고요. 제가 처음 가구라는 것에 대한 개념을 생각했던 때입니다. 이제 영국이라든가 독일같이 그 이스라엘에서는 그렇게 가구를 쉽게 살 수가 있었던 나라는 아닙니다. 이 가구를 사서요 계속해서 커버만 갈았기 때문에요. 정말 딱딱해질 정도로 변했습니다만 할머니의 그 느낌이 그대로 남아 있죠. 그래서 할머니 아직도 좋으십니다. 물은 제게 있어서 굉장히 중요한 프로젝트입니다. 저는 기회만 있다면 기부를 하고 싶습니다. 그리고 디자인에게 새로운 삶을 부여하고요. 디자인으로 사회에 도움을 드리고 싶습니다. 이것은 상업적인 채널이 아니라 다른 채널을 통해서 하고 싶습니다. 저의 할머니 같은 경우는 이 물병을 여는 게 힘들다고 하십니다. 그 할머니가 물병을 열기 위해서는 이거 단추만 누르시면 됩니다. 단추를 눌러야 됩니다. 단추를 누르면요 20분이 지나야 간호사가 와서 도와주고 그러면은 물을 드실 수가 있게 됩니다. 뚜껑을 열어주니까요. 그러니까 그 물병을 열어줄 수 있겠냐라고 하는 이야기를 자주 듣는 거죠. 따라서 저는 일상을 개선할 수 있을 만한 디자인을 하기 위해서 노력했습니다. 가능한 한 우아하게 하고 있는 것이 좋습니다. 만약에 제가 이것을 그냥 그 책상 위에 놔둔다면요, 그 식탁 위에 둔다면요, 그냥 조약돌 같이 보이겠죠. 하지만 기능이 있는 것입니다. 이 디자인 같은 경우는 일상의 삶을 개선하기 위한 협회를 위해서 만들었습니다. 이렇게 돈을 자금을 마련할 수 있도록 하기 위해서 계속 기부할 수 있을 만한 찾아다니는 협회인데요. 이런 치매 같은 경우를 지원하기 위해서 기부를 해주겠냐라고 홍보하는 방법이 하나 있고요. 또 하나의 방법은 물건을 팔아서 수익을 내는 방법이 있겠죠. 제가 이탈리아에는 어떤 제조업체에 가서 만들어 달라, 우리를 위해서 만들어 달라라고 요청을 했습니다. 그래서 이탈리안이었기 때문에 이 사람은요 제조가 안 되겠다, 이런 것들은 만들 수가 없다, 무료로 만들어준 것은 만들 수가 없다라고 했습니다. 그래서 하지만 제가 요청을 했고요. 이 사람이 만들어 주었습니다. 그래서 제가 어떤 장터에 가가지고요, 페어에 가서 이 제품들을 말았습니다. 처음에 몇백 개를 첫날 다 팔았습니다. 그리고 사람들이 여기 와서요, 사람들이 원하는 것들, 이 제품의 이 제품에서 얻을 수 있는 수익은요 다시 다 협회를 가고요. 협회에서 돌아간 돈은 다시 새로운 제품을 만드는데 사용됩니다. 우리의 일상을 개선하기 위해서 필요한 제품들이 있습니다. 약간 다른 방식으로 삶을 개선할 수 있습니다. 오늘날 우리가 살아가고 있는 방식과 내일의 방식을 다르게 할 수 있는 약간의 차이가 있습니다. 예를 들어서 어른들을 위한 기저귀가 있는데요. 지금 이런 것들 우리 다 원할 수 있는 상태가 오겠지만요. 지금 보기는 좋지 않죠. 프랑스에서는요, 약 1,000만 개의 성인용 기저귀가 팔린다고 합니다. 다른 나라도 마찬가지일 겁니다. 이건 정말 큰 산업이고요. 조금만 디자인을 개선하게 되면은 이 성인용 기저귀를 훨씬 더 좋게 만들 수 있는, 사용한 사람들 기분이 좋게 만들 수 있습니다. 이 저 어머니 사진인데요. 제 할머니의 딸이 되는 거죠. 저는 이 발표에서 이제 여성만 등장시키고 있는데요. 이 제품 같은 경우는 프랑스의 포레스티에라고 하는 기업입니다. 램프라든가 오브제를요 메탈 와이어를 통해서 만들고 있습니다. 브랜딩을 바뀌게 되면서 더 이상 메탈 와이어 제품 만들지 않기로 했다라고 하는 의견을 냈습니다. 왜? 과거의 일이니까 뭔가 새로운 것을 하고 싶다라고 이야기를 했죠. 제가 그래서 그 프랑스 기업 측에게 메탈 와이어를 디자인하겠다라고 제안을 했습니다. 새로운 오브제를 만들기로 했죠. 현대적인 디자인으로 잘 작동하고 판매도 잘 되는 것을 만들겠다고 했습니다. 그래서 이제는 이제 학생들 150명 정도 학생들을 후원할 수 있는 정도의 기여를 할 수 있게 되었습니다. 그러니까 이런 활동들을요
밀란이라든가 어떤 파티 이런 것에서 할 수 있는 활동도 있겠습니다만은 책임도 중요한 것입니다. 이게 필리핀에서 모두 수작업으로 만든 건데요. 이 와이어가 모두 용접을 통해서 연결되어 있습니다. 굉장히 많은 관심을 가지고 애정을 가지고 만들어서 좋은 결과를 얻어냈던 작품입니다. 이 프로젝트 같은 경우는 좀 더 큰 프로젝트입니다. 다른 여러 가지 제가 했던 활동들로 연결되는데요. 파리의 카르티에의 본사입니다. 그래서 사무용 공간이고요. 제가 이 공모에서 당선이 되었습니다. 그래서 디자인이라든가 조명이라든가 오피스 시스템을 전체를 포함하는 인테리어까지를 담당했습니다. 스케줄이 대단히 타이트했고요. 저는 파리에서 한 첫 프로젝트니까 굉장히 큰 프로젝트이고 굉장히 훌륭한 회사를 대상을 하고 그 카르티에에서 만든 비트라 카르티에서 만든 대상이기 때문에 정말 잘해야 될 것이라고 생각했지만 어려웠습니다. 하지만 제게 있어서 굉장히 중요했던 것은요. 마찬가지인 거죠. 사람이 제일 중요했습니다. 이 프로젝트를 설치해 놓고 보니까 이게 대략 모든 사람들이 업무를 시작하기 전에 이틀 전 정도가 됩니다. 건조한 공간이고요. 회색 공간 그리고 또 인위적으로 보이는 공간이었습니다. 근데 저는 이렇게 될 거라는 것을 알 수 있었습니다. 전체 프로젝트라는 것은 전환, 투명성에서 불투명성으로의 전환과 관련된 것입니다. 모든 저장 공간들은요. 반투명으로 만들었고요. 각각의 부서마다 컨텐츠를 별도로 넣을 수가 있었습니다. 패키징 같은 경우는 박스를 가지고요. 슈즈 디파트먼트 같은 경우는 사실 바깥에서 알아볼 수 없을 만한 것들을 넣을 수 있도록 했고요. 그리고 또 향수 부서 같은 경우 향수를 잔뜩 넣어놓게 됩니다. 어쨌든 여기서는 시각적으로 컨텐츠에 대한 액세스를 직접 줄 수 있는 것들을 말했습니다. 그래서 우리가 원하는 것을 다 발견할 수 있도록 하기 위해서는요. 그 안을 보면서요. 직관적으로 알 수 있도록 했습니다. 사람들이 자기가 원하는 것을 직관적으로 알 수 있도록 반투명을 사용했죠. 6년이 지나서 제가 방문을 했었을 때 6년 정도 지나게 되면 사실은 우리가 가지고 있던 개념적으로 잡았던 아이디어들이 어떻게 실현되는지 어떻게 사용되고 있는지 알 수 있습니다. 좋은 점 나쁜 점도 알 수 있습니다. 아주 흥미로운 경험이었습니다. 그 다음으로는 새로운 비주얼 관련된 오피스들 만들었고요. 여기 월킷이라고 하는 작품이 만들었습니다. 월킷이라고 하는 것은요, 기본적으로 칼티어에서 가져왔던 개념인데요. 칼티어 같은 경우는 테일러 메이드 시스템입니다. 멘탈하게, 피지컬하게, 파이낸셜하게 할 수 있도록 하게 맞춤식 설계를 한 거죠. 카르티에니까 가능한 겁니다. 그게 한 10년 전이었으니까요. 대략 증권거래소에서 주가가 폭락했던 2년 전입니다. 저는 2년 후에 2, 3천 유로짜리 사무용 책상을 판매할 수 없을 것이다. 세상에 더 이상 유지될 수 없다. 가능하지 않을 것이라고 생각했습니다. 어떻게 하냐라고 얘기했을 때 아마도 그럴 것 같다. 내가 느끼기에, 내가 읽기에, 내가 상황을 보건대 직관적으로 그렇다라고 얘기했습니다. 하지만 정확하게 그렇게 믿고 있었던 것은 아닙니다. 하지만 그 오피스 시스템 만든 사장님 같은 경우는 노력해 보자라고 이야기했었죠. 이 오피스 시스템 같은 경우는 가장 좋은 사무용 오피스 시스템으로서 비트라 컬렉션에서 손꼽히고 있는 시리즈입니다. 왜냐하면 이게 진정하게 유연성이 있고 예술과 모듈화된 작업들이 다 가능한 공간이기 때문이다. 이 시스템은 상대적으로 익명성이 높습니다. 굉장히 큰 디자인 임팩트를 시각적으로 봤을 때 어떤 공간에 프레젠테이션 됐을 때 되지 않습니다. 하지만 사람이 사무실을 디자인했을 때는요. 인테리어 디자이너가 자기의 것들을 무엇인가 움직임이 일어날 수 있도록 하길 원합니다. 그래서 익명성 있는 시스템을 제시할 수 있다라면은 인테리어 디자이너가 스크린도 바꾸고 시스템을 원하는 방식으로 작동을 시켜서 파라미터도 범주도 바꾸고요. 적용을 시켜서 이 시스템을 자신들의 아이디어를 구현하는 방식으로 사용할 수 있습니다. 자, 그럼 지금부터 눈을 감아 주시기 바라고요. 여러분이 눈을 꼭 감아주시는 것이 중요합니다. 처음으로 제 목소리만 들으시게 될 겁니다. 처음으로 여러분들께서
그 전체 이 방이 가지고 있는 음향이라든가 소리의 크기를 느낄 수 있는 것입니다. 여러분들께서 앉아 있는 의자의 압력이 바닥에 어느 정도 가해진지 처음으로 느낄 수 있고요. 여러분과 여러분 옆에 있는 여러분 왼쪽에 앉아 있는 분, 오른쪽에 앉아 있는 분과의 거리감을 느낄 수가 있습니다. 여러분들께서는 어떤 의자에 앉아 있는지 기억도 못 하시고 있었을지도 모릅니다. 느낄 수 있고요. 여러분들께서 이 구조를 접착 닿고 있는 뼈의 느낌이라든가 몸에 있는 부분들 그리고 또 머리 위에서의 거리, 머리에서 천장까지 거리도 느낄 수 있을 것입니다. 반대쪽도 마찬가지고요. 이 순간은 대단히 중요한 의미가 있는 순간입니다. 보기 전에 느끼라. 굉장히 중요한 순간이고 우리 자신에게 연결을 할 수 있는 인스타그램이라든가 페이스북 같은 SNS가 아니라 우리가 가지고 있는 몸 안에 있는 요소들만을 느끼면서 우리가 무엇을 하고 있는지 올바른지 느낄 수 있고요. 형태가 올바른지도 느낄 수 있고요. 균형이 있는지도 느낄 수 있습니다. 충분히 대조가 있는지, 충분한 색채가 있는지, 어떤 색채가 되었는지도 느낄 수 있습니다. 자, 이제 눈을 다시 떠보십시오. Thank you. This, by the way, is psychotherapy. 이게 사이코테라피라고 합니다. 심리치료라고 합니다. 그래서 디자인과 별도로 저는 왔기 때문에 이틀간 제가 다른 일을 하게 될 겁니다. 자, 계속해 보겠습니다. This is 지금 contemporary 작품은요, 현대적인 개인화된 for domestic use. 국내 도메스틱한 사용을 할 수 있을 만한 고백 장소입니다. 우리가 어떻게 대화해야 될지 모르고요. 커플들이 어떻게 해결할지 모릅니다. 이게 한번 아까 52%의 부부가 이혼한다고 말씀드렸는데요. 이제 60% 넘을지도 모릅니다. 이 고백소라는 것은요, 보통 그 신부님 앞에서 고백하는 고해성사를 하는 그 공간 같은 거와 비슷한 것입니다. 여러분들께서 그 옆에 있는 공간에 옆에 있는 사람과 대화를 할 수 있고 이걸 완전히 닫아버리고요. 그쪽에 있거나 있지 않은 사람과 대화할 수 있습니다. 편안한 공간이죠. 불편한 공간은 아닙니다. 이게 의자보다는 약간 높은 공간에 사람이 앉게 됐습니다. 좀 테이블 정도로 높은 공간에 앉아 있는데요. 여기에 앉을 때는 정말 내가 여기에 들어가고 싶은지 아닌지 스스로 질문을 해보게 됩니다. 이걸 닫게 되면요. 두 개를 닫게 되면요. 마치 닫혀 있는 집의 공간이처럼 됩니다. 집이 완전하게 구성되고요. 아이디어가 완전하게 구성됩니다. 하지만 이 안에는요. 다른 쪽에 그리드가 있기 때문에요. 감옥처럼 보일 수 있습니다. 내지는 갇혀 있다라거나 내지는 우리라고 느낄 수도 있습니다. 그렇게 결정을 해야 되는 거죠. 집은 은유와 같습니다. 여러분들이 결정을 내려야 되는 거죠. 환경과 관련되어 있는 부분에 대해서 결정을 해야 되고요. 그 올바른 아이들을 구축해 나가는 데 있어서의 환경, 여러분 둘러싸고 있는 것들을 보여줍니다. 사물들은 좀 다른 방식으로 보여줘도 됩니다. 도서관에서의 책장을요. 돌을 가지고 만들었습니다. 스테인리스 스틸로 만든 돌입니다. 제가 스테인리스 스틸과 목재를 결합시켜서 지금 보시는 것과 같은 약간 큰 컨트라스트를 일으킬 수 있는 돌과 그 내부적인과 외부적인 것을 구분할 수 있는 자연적인 소재와 인공적인 소재를 대조시킬 수 있을 만한 그러한 오브제를 만들었습니다. 600년 전에는요, 관은 어떤 무엇이었을까요? 왜 지금 다른 모습을 띠게 되었을까요? 이런 부분들에 대해서 우리가 대응을 왜 하고 있지 않는 것일까요? 여기에서도요, 그 장신구입니다. 주얼리인데요. 기계로 만드는데 원자력 산업 쪽에서 활용되거나 그런 항공우주공학에 사용되고 있을 만한 소재 기업입니다. 기업에서 만듭니다. 전 세계적으로 두 개밖에 없습니다. 일본과 프랑스에서는 플랫 와이어를 가지고 이렇게 그 회전 모양을 그리는 원형을 만들 수 있습니다. 이 직경도 관리하고요. 그리고 또 이 반복되는 앵글이 반복되는 모습도 그리고 또 회전되는 트위스트되는 모습도 관리하면서 만들 수 있습니다. 매정드 오브제에서는 만들 수가 없고요. 밀라데스도 만들 수가 없습니다. 그 외 다른 산업에서 만들 수 있다고 생각합니다. 저는 라보쉐 같은데 에어페어 같은데 항공산업 전시회 같은데 가게 됩니다. 군사산업이 가장 크죠. 이런 부분에서 다행인지 불행인지 어쨌든 이쪽에서는 여러 가지 도구를 만들 수 있을 공구라든가 혁신을 만들 수 있는
그 자본이 있습니다. 일반 시장은 아직까지 접근하지 못하는 것들이 방위 산업에서는 가능합니다. 저희가 이 이제 제품과 관련해서 미팅을 했었을 때 정말 훌륭한 가능성이 있는데 주얼리를 같이 해볼 수 없겠냐 그랬더니 저리 가라라고 얘기하더라고요. 미국에서 온 제독이 와가지고요. $1,000만 이상의 그 제품과 관련된 발주를 할 걸 기다리고 있는데 제가 몇백 유로밖에 되지 않는 제품들에 대해서 발주를 하겠다고 왔으니까 그렇게 생각하는 건 당했을 것입니다. 하지만 이 기업 같은 경우는요. 킬로 단위로 제품을 판매하던 회사인데 이 제품이 한 15년째 지금 제 주얼리로서 만들어지고 있습니다. 아직도 성공적이고요. 아직도 굉장히 현대적인 감각이고요. 대단히 매력적입니다. 문제는 제가 기계가 만드는 것만큼 빠른 속도로 판매할 수가 없다는 거 그거 하나가 문제입니다. 그러다 보니까 제가 생산 단가를 상당히 높게 책정을 해서 제가 원하는 제품량보다 훨씬 더 높게 책정을 해서 그 발주를 하고 있습니다. 아마도 톰 딕슨 씨가 저와 함께 하겠다면요 개선이 될지도 모르겠죠. 그 외에 다른 컬렉션도 보여드립니다. 여기서도요 사람들이 제가 만든 디자인으로 무엇인가 사람들이 장신구를 착용하고 있으면 기분이 굉장히 좋지 않습니까? 내가 만든 디자인, 링이라든가 내가 만든 팔찌를 내가 전에 본 적도 없는 사람이 가본 적도 없는 나라에서 착용하게 되었을 때 정말 좋은 기분이 들죠. 기능으로 들어가 볼까요? 이 스툴 같은 경우는 미국의 버나드가 만든 건데요. 포레스트, 숲입니다. 숲이라고 하는 것은 메타포, 은유로서 사실 인체공학적 솔루션입니다. 인체공학적 솔루션이라고 했을 때는요. 각각의 높이를 다르게 설계해서요. 모든 사람들이 그 스툴에 앉았을 때도 바닥에 발을 댈 수 있도록 하는 거죠. 따라서 이 스툴 같은 경우 시각적인 솔루션입니다. 저는 이 요소를 활용을 해서 독자적인 아이덴티티를 가지고 있고요. 문제를 우아한 방식으로 풀어나갈 수 있도록 하겠습니다. 우리의 그 새로운 조명인데요. 아르테미데 쪽의 디자인입니다. 리벨소라고 하는데요. 굉장히 심플한 아이디어죠. 같은 모양의 램프를 180도 돌려서 두 가지로 설치한 것입니다. 두 가지가 되는 거죠. 여러분이 직접 바꿀 수 있습니다. 모양이 지루하다라고 생각했을 때 오브제에 지루하다고 생각하면 물건을 보통 바꾸죠. 위아래로 바꿔달 수도 있습니다. 그렇게 되면은 라이트 소스와 그 쉐이드 간에서의 거리가 다르기 때문에 라이트 프로젝션 되는 방향도 바뀌게 됩니다. 여기 여러분 아시는지 모르겠습니다만 제 활동 중 굉장히 큰 부분 중에 하나가 예술, 순수 미술입니다. 저는 조각가고 또 그 순수 미술 회화가입니다. 제가 작품을 하면서 느끼는 건데요. 작가로서 살아남는 것은 대단히 어려운 것 같습니다. 35년, 40년 전만 하더라도요. 이스라엘은 뉴욕도 아니고 런던도 아니고 파리도 아니고 오늘날 같이 작가가 활용할 수 있을 만한 공간은 아니었습니다. 전시를 하고 나면요. 작품을 어떻게 해야 될지 모르겠더라고요. 어디다 보관할 것인가, 어떻게 될 것인가. 사람들은 오늘날 그 예술 작품을 구매하는 것처럼 35년, 40년 전에 작품을 구매하지 않았습니다. 와이어 폴러라고 하는 것은요. 제가 그 시간이 걸리게 되면서 만들어낸 작품 중에 하나인데요. 제가 비비아프라고 하는 스페인의 기업과 여러 번에 걸쳐서 회의를 했었습니다. 이 사장님이 오시면 언제나 여러 가지 제품을 이렇게 논의를 했었는데요. 이것을 원한다라고 계속 얘기했습니다만 우리가 전체 아이들을 만들기 전까지는 줄 수 없다라고 얘기했는데요. 언젠가 저희가 전체 아이들을 만들 수 있었습니다. 여기 소스가 여기 있고요. 와이어가 천장을 따라서 설치가 되어 있습니다. 라이트 소스는 위치를 달리해서 설치할 수 있습니다. 저는 여기서 투명한 천장에 매달려 있는 조각 작품 만들고 싶었습니다. 샹들리어가 천장을 가리는 것을 원치 않았습니다. 그래서 어느 날 갑자기 클래식한 조명 작품이 되었습니다. 아주 큰 성공을 거뒀고요. 컨트롤하기도 쉽습니다. 형태를 바꾸기도 좋고요. 인테리어 디자이너 입장에서 내지는 구매자 입장에서는요. 상당한 자유도를 행사할 수 있습니다. 여러 코너에서 있으니까 예를 들어서 이 링을 가져다가 아래쪽에 내리면다거나 아래쪽에 있는 링을 위쪽으로 올리거나 그러면 모양이 다이아몬드 모양으로 바뀌기도 합니다. 이렇게 투명한 샹들리어를 만들 수도 있습니다. 조명도 있고요.
이 스컬프처도 있습니다만요. 공간을 가리지 않습니다. 정말 멋진 점은요. 박스, 이 정도밖에 안 되는 박스 안에 담긴다는 것입니다. 샹들리에를 한번 비교해 보실까요? 제가 디자인한 샹들리에 같은 경우는요. Why did you go? 왜 Ah, 가셨나요? okay. No, I didn't know what to feel. I thought, 제가 좀 깜짝 놀랐습니다. I'm doing well, I'm not doing well. 제가 It's 잘 very 못하고 emotional to be 있는가? here. 사실 여기 서 있는 건 굉장히 감성적인 일이거든요. I need to drink something. 네, 제가 괜찮으시면요. 잠깐 좀 마시고요. 계속하겠습니다. So to design a product that big, 프로덕트를 디자인한다는 goes 것 into a box 자체는요. 박스 15, 안에 17 한 centimeter thick. 50, It's a huge 70cm advantage to the 정도 industry. 그 안에 들어갈 수 있다는 것은 상당히 큰 혜택이고요. Because the 고객에도 customer 혜택입니다. would pay less money 왜냐하면 고객이요 돈을 simply 덜 냅니다. because 단순하게 저렴하기 때문이죠. 보관하고 운송하고 또 한 장소에서 또 다른 장소로 이송하기가 저렴하기 때문에 훨씬 더 선호를 합니다. 업계 쪽에서 선호하고 공급 체인 쪽을 관리하시는 분도 선호하고 고객도 선호합니다. 또 다른 상품 소개하겠습니다. 여기 보시면 네스인데요. 네스는 이제 기적이라는 뜻입니다. 아주 플랫한 모양이고요. 여기 보시면은요. LED 조명을 사용하고 있습니다. 가능성을 제공해주고 있죠. 뭐라고 할까요? 정말 그 무한대의 공간을 주면서 뭔가 날아가는 비행하는 느낌이 드는 조각품입니다. 또 움직일 수 있기 때문에요. 얼마든지 내가 원하는 방향으로 뭐 직접 조명을 원한다, 간접 조명을 원한다, 좀 더 천장에 붙이기를 원한다, 아니면 직접적으로 바로 머리 위에서 비춰지기를 원한다. 얼마든지 방향 조정이 가능합니다. 지금 보시는 것은 6개월 전에 시작을 했는데 커튼이 제목입니다. 커튼이라는 제목은요. 뭔가 연결을 하는 것이죠. 뭐가 건축인가, 인테리어 건축은 뭔가, 또 공간을 제약하는 건 무엇일까, 조명은 무엇일까, 이 모든 것을 서로 연결해 줍니다. 여기 보시면요. 위쪽에 조명이 있고요. 또 바닥 쪽에도 조명이 있습니다. 그래서 뭔가 전환한다는 느낌을 줍니다. 그리고 또 이 빛이라는 요소가 들어가 있고요. 한쪽에선 텍스타일도 다르고 나름대로 얼마든지 느낌과 텍스타일을 마음껏 만들 수가 있습니다. 지금부터는요. 비디오를 하나 보여드리겠습니다. 그리고 나서 이 경험을 소개하겠습니다. 의자. 처음부터 제가 원했던 아이디어는요. 과거를 미래로 끌어와서 전달하는 것입니다. 하나의 아이디어를 여러 가지로 나눠보는 건데요. 과거처럼 구부리는 게 아닙니다. 공식적으로 밴딩하는 게 아니라 새로운 방법으로 나눈다든지 나무를 좀 더 구부리고 밴딩하거나 스플릿, 분열시키는 방법을 사용하는 것입니다. 일단 유연성을 확보를 해야 되고요. 또 안전성도 동시에 확보를 해야 되는 것입니다. 이를 통해서 새로운 익사이팅한 아주 편안한 제품을 만들면서 나무에서 상상할 수 있는 가장 유연한 제품을 만드는 것입니다. 거꾸로 뒤집어도 똑같고 앞으로 똑같고 비주얼적으로 봤었을 때 기술도 또 테크닉도 완벽하고 그러면서 신속하게 제품을 만들고 또 의자 밑에 안전하게 만드는 것입니다. 기술적인 분야뿐만이 아니라 아름다운 미적인 조각 감각을 갖출 수 있는 것입니다. 형태. 무엇보다도 이 형태를 완벽하게 만들기 위해서 제가 선택했던 것은요. 인그레디언트 시스템입니다. 인그레디언트는요. 모든 게 다 들어가 있습니다. 예를 들어서 태양이 떠오르는 거, 지는 거, 또 나무의 두께, 이 모든 감정이 다 들어가 있습니다. 무엇보다 어느 정도는 반산업적이기도 있습니다. 밴딩이라는 것은요. 손으로 구부리는 하나의 그 수작업이라고 생각할 수가 있겠죠. 동일한 아이디어이고요. 또 우리가 이 두 가지를 그대로 갖다 놓는다면 또 다른 측면을 우리가 볼 수 있습니다. 예기치 못한 아주 비범한 모양새가 나옵니다. 저희가 사랑에 빠졌습니다. 그리고 또 이 생각을 계속해서 갖고 있었는데 아주 오랫동안 마치 아이를 낳기 위해서 9개월 동안 배 안에 품고 있는 것과 마찬가지 이 아이디어를 계속 품고 있었습니다. 그리고 나서 드디어 출산을 했죠. 이 아이디어를요. 재정적으로, 심리적으로, 기술적으로 모든 걸 다 복합해서요. 드디어 올해 이 라인을 출시했었습니다. 또 저희가 얘기할 수 없는 게 몇 가지가 있습니다. 밀란에서 보실 수 있을 겁니다. 색깔도 또 서피스 자체, 목재 이 모든 것들이 아주 멋지게 밀란에서 볼 수 있을 것입니다. 밀란에서 뵙겠습니다. 기다려주세요. 새로운 스플릿
컬렉션, 분열하는 컬렉션. This is done 예, at 지금 보시는 Tom. It's an 것은요, amazing project. 에디톰인데요. It 아주 lasted 멋진 about 프로젝트입니다. 3 years. 3년 동안 When I 지속했던 say amazing, it's 프로젝트고요. not 제가 because 정말 the chair is amazing 어메이징하다라는 or not. 것은요, This is something I 의자가 should say. 멋지고 뭐 안 An 멋지가 그런 게 experience 아니라요. 이 because 경험 the 자체가 process, 너무나도 experience 독특했고 with the 프로세스 people 자체도 사람과의 was 상호작용도 fantastic. 너무나도 And still is. It's 환상적이었고요. going on. 아직까지도 It's 지속이 되고 evolving. 있고요. 계속 First thing I 진화하고 did is 있습니다. I went to 제가 the 했던 첫 factory 번째 일은요, 먼저 and 공장을 started 방문했고요. painting wood. Just to know 나무를 exactly 구부려 what they do. 봤습니다. Feel every 보세요. part 나무를 of the 구부릴 process. 때마다 이 Be 프로세스 together with 때마다 사람들과 같이 일을 하면서 서로 이해하면서 느낌도 느껴보고 뭐가 어려운지도 알고요. 또 단순하게 어떤 자질적인 측면 말고도요. 이분들은요. 같이 팀워크를 일하고 있습니다. 조용히 말도 없이 8시간 동안 함께 일을 하고 있습니다. 그냥 몸으로 마치 무용을 하듯이 한 장소 다른 장소로 이동을 하면서 정확하게 어디로 가서 무엇을 언제 어떻게 해야 되는지를 알고 있더군요. 어떻게 생산성을 직접 향상을 해야 되는지 완벽하게 알고 있었고요. 마치 여러분이 눈을 감았었을 때 이 몸에 있는 모든 육감이 다 활용되는 것처럼 센서가 있었습니다. 이분은요. 토넷사의 모 회사입니다. 토넷은 아주 잘 알려진 회사입니다. 오스트리아의 가구 회사인데 원래는 체코공화국에서 시작이 됐습니다. 그런데 체코공화국이 공산주의 정권 하에 있었을 때 토넷시가요. 오스트리아로 가서 회사를 다시 출범을 시켰습니다. 그런데 톤은 원래 존재하고 있던 회사인데 공산주의 정권이 붕괴가 되고 더 이상 토넷으로 명명하지 않았습니다. 왜냐하면 토넷이 이미 오스트리아에 있었기 때문에요. 환상의 회사이고요. 너무나도 이 회사 가치에서 좋았습니다. 여기에서 좋았던 아이디어를 소개를 하자면요. 무엇보다도 아주 흥미로웠었습니다. 같이 일을 한다는 것 자체가. 왜냐, 페인터가요. 상당히 많이 훈련된 숙련공이었고요. 모노톤 컬러로 색깔을 칠하면서 모든 의자를 다른 형태의 의자를 모노톤으로 색깔을 칠했었습니다. 그런데 제가 아는 것은요. 이분이 집에 가서 이렇게 얘기를 하겠죠. 집사람에게요. 오늘 무슨 일이 있었는지 알아? 어떤 사람이 와서 내 전 세상을 다 뒤집어 봤어. 내가 했던 일들을 다 다르게 하라고 시키고 있어. 아마 그렇게 말을 했었을 것입니다. 제가 과거에 이 서핑을 많이 했었는데 서핑 보드 표면을요. 상당히 많이 페인트를 칠했었습니다. 빛으로 계속해서 색칠을 하고 또 샘플을 보여줬었죠. 이렇게 컬러가 바뀔 수 있다 보여줬었습니다. 새로운 세상에는 이렇다. 그래서 같이 시간도 많이 보내고 서로 질문도 하고 서로 의심도 하고 하나님 맙소사도 하고요. 일어설 거예요, 말 거예요. 될 거야, 말 거야. 이런 질문도 하면서요. 정말 열심히 일을 했었습니다. 그래서 드디어 작품이 완성이 되었죠. 여기 보세요. 의자 컬렉션 보이시죠? 지금 전 세계에서 팔리고 있습니다. 이 의자가요. 정말 호응이 좋습니다. 막 시작을 했는데요. 마치 아기 같아요. 지금 막 태어난 영아입니다. 다양한 형태도 있고요. 또 우리가 얼마든지 이 나무를 좀 더 분열시켜서 스플릿시켜서요. 여러 가지 방법으로 테이블도 적용하고 바닥도 한번 보세요. 어떻습니까? 아름답죠? 밑쪽으로요. 마치 파고다 같습니다. 스크루도 없어요. 눈에 보이는 게요. 못도 안 보이고 아무것도 안 보입니다. 아주 우아하게 만들어졌습니다. 아름답죠? 또 저희가 의자를 만들 때요. 이 폼 자체가요. 사전에 이미 커팅이 되었었습니다. 그래서 제가 말했죠. 진짜 좋다. 함께 조합해보자. 그래서 우리 괜찮다. 그럼 이거 2개 합쳐서 우리 테이블 만들어보자. 그래서 테이블이 나왔어요. 원래 의자인데요. 2개를 합쳤더니 테이블이 나오더군요. 그래서 우리가 블룸이라고 이름 붙였고요. 그리고 또 다시 테이블을 분열시켜서 또 체어가 나왔고요. 이런 식으로 붙였다 떼었다 계속했고요. 정말 좋은 체험이었습니다. 톤은 아주 특별한 회사이고요. 역사적으로도요. 좀 더 다른 새로운 경험도 있었습니다. 플랫폼이라는 프로덕트였는데요. 여기 보시면은요. 아이디어가 배에서 나왔습니다. 배는요, 보통 화물을 운송하는 배죠. 그런데 이 모든 플랫폼들 여기에다가 우리가 컨테이너를 세워두었습니다. 이 아이디어 자체 제가 여러분께 전달하고 싶습니다. 플랫폼을 형성을 하고 이 플랫폼 위에다가 우리가 멋지게 장식을 합니다. 새로운 방법으로. 그래서 회의실도 만들고 또 리셉션 에어리아도 만들고 또 아주 안락한 그 정말 둥지 같은 그런 장소로 만들었습니다. 이 회사는요, 혜택을 누렸죠. 왜냐, 하나의 플랫폼을 갖고 저희가 계속해서 바꿨습니다. 그때 순서에 따라서 필요에 따라서 바꾸었죠. 모든 디자인 과정은 비슷합니다. 먼저 사람이 있어야 되고요. 또 회사의 DNA가 있어야 되죠. 창조적이고 본능적인. 또 이런 프로세스를 통해서 우리가 필요하다고 할 때마다 새로운 차이를 유발할 수 있는 새로운 것들을 도입을 해야 됩니다. 그리고 또 여러분들이 일하는 회사 또 다른 회사와 서로 분리를 해야 되겠죠. 다시 제 친구 이야기로 돌아가겠습니다. 여기 보세요.
이분은요, 이 여자분은 이렇게 서로 관계를 갖고 있습니다. 본인들의 관계 밖에 있는 다른 사람과 보세요. 이렇게 가능합니다. 이제는 이 남자가 딴 남자랑 또 관계를 갖습니다. 이런 일도 생길 수 있죠. 이제 이 남자 떠났습니다. 뭐 출장을 가던가 어딘가를 갔습니다. 그리고 이메일을 하게 됩니다. 여자는 또 다른 관계를 맺습니다. 뭐 남자일 수도 있고 여자일 수도 있습니다. 오해하지 마세요. 그 다음에 관계가 떠났습니다. 남자도 떠났어요. 근데 아기를 한 명 낳게 만들고 나가버렸어요. 그리고 이 여자분은 이메일을 합니다. 이 아기도 떠났어요. 이제 출가했죠. 아이도요. 네, 너무 마음에 드네요. 이 아이도 떠났어요. 그래서 이 여자는 이메일을 합니다. 이메일을 사랑하는 사람하고도 연인과도 하기도 하고 자녀들과도 하기도 합니다. 그러면 리스크가 뭘까요? 예, 절대로 이런 일이 발생하지 않도록 해주세요. 스튜디오에 있는 저희는 직원들은요, 먼저 이메일을 하지 말고 전화를 먼저 해라 제가 항상 지시를 합니다. 안녕, 나 지금 필리핀이야. 이렇게 얘기를 합니다. 내가 이거 하는데 너는 뭐하니? 너 어디서 왔니? 내가 어떻게 너를 도와줄 수 있을까? 이렇게 먼저 대화를 합니다. 커뮤니케이션이 정말 중요합니다. 기술 환상이죠. 그렇지만요, 하나의 단순한 문제를 해결해 주지 않습니다. 사람은 사람입니다. 사람은 감정이 있습니다. 우리가 서로 정도 나누고요. 제가 10년 전부터 친구가 한국도 있고 미국에도 있고 뭐 50년 이상 사귄 친구들도 있고 이게 바뀌지 않습니다. 근데 이메일만 계속 주고받고요. 서로 방문하지도 않고 얼굴도 안 보고 통화도 안 한다. 세상과 소통을 안 한다. 그러면 안 됩니다. 결국 우리가 이런 모양새가 되고 말 겁니다. 따라서 전 세계는요, 분명히 다릅니다. 제 발표의 가장 주된 메시지 바로 커뮤니케이션. 왜 우리가 이걸 만들었는지 제가 설명을 하고 싶습니다. 톰이 아까 그런 말했죠. 세상은 인간인데 세상을 금으로 만든다. 여러분들이 바로 금입니다. 세상에서 가장 중요한 존재죠. 제가 농담을 하나 하겠습니다. 바가 있었습니다. 여기 진짜 손에 금괴 지어본 적 있으세요? 아무도 없으세요? 저도 한 번도 만져본 적 없습니다. 그래서 제가 만들었어요. 제가 손으로 쥘 수 있도록요. 모두 다 알고 있죠. 금괴 뭔지 다 알죠. 찰리 채플린 알죠. 또 금 다들 열광하면서 좋아하는 거 알죠. 그래서 제가 만들었어요. 그리고 사용합니다. 문을 열고 닫는데 문을 괴기 위해서 써요. 문을 이렇게 괴기 위해서요. 제 스튜디오에다가 제가 금괴를 놔뒀죠. 근데 아무도 원치도 않고 생산하기도 원치 않더군요. 그래서 그래 상관없어. 근데 어느 날 누가 왔어요. 저희 회사 프랑스에 있는 본사의 디렉터가요. 마중을 했더니요. 나 이거 갖고 싶어. 이거 너무 멋진 아이. 나 이거 만들어줘 하더군요. 그런데 아니야. 라고 제가 온갖 룰을 말을 했죠. 그래서 어떻게 했느냐. 여기 보세요. 여기 보면 은행에 도장이 찍혀 있죠. 혹은 뭐 금광괴가 있죠. 그래서 여기서 디자인 포춘이라고 찍었습니다. 디자인 포춘이 은행 이름이고요. 보통 이게 시리얼 번호입니다. 은행에서 발급하는 시리얼 번호죠. 그런데 저희 같은 경우는요. 처음으로 런던에서 여자가 증권 거래소에 진출했을 때인데요. 최악의 재난이었습니다. 너무 늦었죠. 그래서 문을 이렇게 세워놓는 것도 있지만요. 여자분들에게 메시지를 전달하기 위해서 만들었습니다. 여러분들 지금 하고 싶은 일들 포기하지 말고 계속해 주세요. 남편이나 남자친구가 여러분이 일하는 거 싫어한다? 그러면 이렇게 하세요. 그러면 효과 있습니다. 훨씬 더 좋습니다. 플레이트보다 훨씬 더 낫습니다. 저희가 5만 개의 금괴, 지금 보시는 이거 팔았습니다. 이렇게 생겼어요, 실제로요. 그래서 여러분들 돈이 많으시면은요, 돈이 많다, 마음이 풍요롭다, 문을 금괴로 이렇게 괴어놓고 열어두세요. 제가 좀 더 말씀을 드리고 싶은 게 있습니다. 여기 보시면요. 이게 뭔지 아세요? 이 스크린에 뭐가 있는지 아세요? 시계가 거꾸로 갑니다. 초가 지나갈 때마다요, 시계가 거꾸로 가는 모습이에요. 네, 지금부터 제가 말씀드리고 싶은 것은요. 그 다음에 뭐가 있는지, 그 다음에 어떤 일이 벌어질지입니다. 계속해서 행복을 우리가 유지할 수 있을지입니다. 여러분들 불꽃놀이를 하면 어떤지 아세요? 불꽃을 딱 켜는 순간 모든 사람이 다 좋아해요. 이걸 우리가 스파클러라고 말하죠. 여러분들이 불꽃놀이를 시작했습니다. 모든 사람이 이런 표정을 지죠. 그 소리가 막 나면서 불꽃이 터집니다. 와, 너무 좋아. 그럼 또 터트립니다. 와, 아이들에게 얘기하죠. 불났어. 만져도 돼 라고 합니다. 근데 만지면 안 됩니다. 큰일 납니다. 왜냐면 뜨겁죠. 만지면요, 손 딥니다. 그런데 우리가 잘할 때 어때요?
이 막대기 중간 정도를 잡고 있죠. 근데 이게 불타버려서 끝까지 가겠죠. 근데 아이들은요, 끝까지 잡고 있습니다. 너무 좋아서요. 근데 우리가 자랄 때는요, 호주머니 손 집어넣고 하나 더 있어야 돼. 안 그러면은 결국 소리 지를 테니까 이런 생각도 하죠. 근데 정말 이 스파클러가 놀라운 게 뭔지 아십니까? 제가 비디오도 해보고 스틸샷도 했었는데요. 여기 보세요. 우리 눈으로 볼 수 없는 걸 봤습니다. 이 스파클러가 하늘 위로 비상을 하고 있습니다. 보세요. 너무나 빨리 이루어질 때 우리가 눈으로 볼 수 없죠. 근데 끝에까지 타 내려갔습니다. 어떻게 되는지 아십니까? 끝에 내려가면 슬프죠. 뭔가 분리되죠. 이별을 합니다. 이게 불이 꺼지기 직전입니다. 아, 어떻게 될지. 그 다음에는 또 다른 게 한 개가 더 있나 없나 모르겠죠. 희망. 희망이요. 가장 중요한 요소입니다. 인간을 또 제가 자랄 때 눈을 뜰 때 디자이너로서 예술가로서 다시 한번 아침에 눈을 뜰 때 수천 장의 그림을 그려야지만 정말 멋진 한 장의 그림이 나오죠. 천 번의 문을 두드려야지만 제대로 문이 열리죠. 우리가 너무나 많은 노력을 들여야지만 겨우 한 개 정도가 달성이 되는 세상에 살고 있습니다. 또 우리가 아이디어를 창출하기까지 너무나 많은 노력이 필요하죠. 이분이 드디어 태어났습니다. 저희 아들이에요. 렌입니다. 그런데 정말 지금 청소년 중에서요. 저에게 좀 아드바이스를 해주세요. 저 정말 필요합니다. 어떻게 손을 받을지 모르겠어요. 제 청춘기에 있는 아들. 저희가 스케이트보드 회사를 만들었는데요. 제가 다시 뿌리로 돌아가서요. 스케이트보드 만들고 있습니다. 손으로 직접 수작업으로 아주 멋지게 맞춤식으로 만드는데 여기 혹시 스케이트보드 너무나 좋아하는 사람 저에게 알려주세요. 그리고 병행해서 아까도 말씀을 드렸지만요. 초창기에 제가 대부분의 했던 예술, 바로 메탈 소재를 자유롭게 활용하는 바위를 갖고 시리즈를 했었죠. 서프보드도 그대로 적용을 하고 있습니다. 제가 몇몇 서프보드 가게도 열었습니다. 돈을 벌기 딱 좋았어요. 또 제가 좋아하는 스포츠를 계속할 수가 있었고요. 또 예술적인 미적 감각을 계속 유지할 수도 있었기 때문에요. 그래픽 디자인 스튜디오도 있었습니다. 그래픽 디자인이었던 이유는 제가 항상 한 번도 공부를 안 했지만 그래픽 디자인을 정말 좋아합니다. 그래픽 디자인을 페인팅을 하면서 각기 다른 회사에서 또 했었고요. 어떻게 프린팅하는지 모릅니다. 단지 가서 며칠 낮과 밤을 계속 일을 하면서 결국은 프린팅을 해봤었습니다. 제 스튜디오에서 일하는 사람들 아직도 프린팅 어떻게 하는지 몰라요. 왜냐하면 그냥 엔터만 누르면 된다고 생각합니다. 그리고 또 책도 읽지 않습니다. 근데 그런 식으로 이루어지는 게 아니죠. 더 이상 사람들은요. 어떠한 프로세스를 밟는지 알고 싶어 하지도 않고 모릅니다. 제가 조각도 했었습니다. 몇 년 전부터요. 계속해서 연습도 했죠. 조각을요. 여기 보세요. 아직도 제가 조각을 합니다. 거대한 규모로서 합니다. 디자인보다 훨씬 더 큽니다. 조각은요. 그런데 더 좋아지는 것도 아니고요. 그냥 다른 형태의 디자인입니다. 디자인은 아주 탁월한 원동력으로서 제가 위대한 스폰서가 되어서 수년 동안 예술 활동을 할 수 있도록 도움을 주었습니다. 왜냐하면 먹고 살기가 상당히 힘들었습니다. 예술가로서는요. 오늘날 살고 있는 세상에서는요. 제 첫 번째 대규모 옥외 조각품입니다. 6m짜리 높이인데요. 자이언트 바위라고 제가 일컫습니다. 거대한 바위라고요. 지금 보신 것이 록그로스입니다. 그런데 여러분들 그런 말 아세요? 바닥에다가 우리가 록그로스를 놔둔다면 이게 자라난다 이런 말이 있습니다. 각기 다른 방향으로 각기 다른 속도로 나간다. 마치 나무처럼 그대로 나간다. 그러니까 만약에 씨앗을 우리가 뿌리면은 씨앗에서 나무가 나오는 것과 마찬가지로 저도 바위도 자랄 수 있을 거라고 생각했습니다. DNA부터 창조적이고 본능적이면서 불수의근에 의해 지배되는 것. 그게 바로 제 조각의 가장 메인 아이디어입니다. 저는 미래가 어떤 모습을 생길까? 만약 실내에다가 집어넣는다면 자연이 되고요. 실외에다 둔다면요. 자연을 각기 다른 영역에서 관점에서 우리가 볼 수 있게 합니다. 아마도 다른 세상이 펼쳐지지 않을까 생각이 들고요. 지금 보시는 것은요. 이스라엘에 만들어져 있는 건데요. 여기 파세이드에서 보세요. 각기 다른 반사되는 반영되는 모습이 있습니다. 바다도 보이고요. 300m 정도 떨어져 있는데요. 이쪽 바다가 보이도록 만들었습니다. 반영이 돼서요. 현재 제가 일하고 있는 프로젝트입니다. 아주 거대한 규모의 프로젝트입니다. 가장 큰 게 아닌가, 아니 가장 큰 조각품 중에 아닌가 생각합니다. 8,500 큐빅미터 정도 크기고 20m 높이이고요. 그런데요, 중요한 것은요. 이게 메가 스케일이라는 게 아니라 이 프로젝트를 선택이 돼서 모든
이 멋진 예술가들이 모여 있는 장소 경관에다가 세울 수 있다는 게 저는 너무나도 뿌듯합니다. 모스크라는 장소 내에서 18 중간 정도 저희 딸 모습이고요. 아바스노 제 딸이 8살이 됩니다. 일주일 전에 8살이 됐어요. 여러분들 중에서 누구든지 동기를 부여받고 제 연설에서 감동을 받았다. 그러면은요. 제가 선물을 갖다 드리겠습니다. 이거는 저희 딸 파즈 둘째 딸인데요. 아직도 선물을 저희 딸에게 보낼 수 있습니다. 저희 둘째 딸 생일은 6월이니까요. 동기를 부여받고 제 연설이 마음에 들면 저희 딸들에게 선물을 보내주세요. 감사합니다.